Okay. Good afternoon, all of you. All of you mark your attendance. Okay. Then all of you take page number 38, lesson 4, agriculture. Okay, le? Listen, Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. Gurpreet, Madho and Tina, they were friends. They were walking through the village. Then they were walking through the village. They saw a farmer. Farmer is tilling the ground. Tina, Madho and Gurpreet, they were walking through the village. Then they saw a farmer. Farmer is tilling the ground. The farmer told them that he was growing wheat. He told them, I am growing wheat and other grains. Wheat just added manure. Added manure. Manure means valam. Rasavalanga adil cherthu. And manure added manure to soil to make fertile, more fertile. That is fertile manure. He told the children that the wheat would fetch a good price. Wheat cultivation cash wheat demand taken factories to make bread and biscuits from flour. Wheat in the flour, biscuit, bread bread and biscuit cultivation cash. Yes. Then this transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary. Activities first one, farmer tilling the ground. Farmer tilling the ground and plant the wheat seeds. Then add some manure. Cultivation ripen cultivate. Then last he sold this wheat to company, make flour and give it to company for making bread or biscuits and other things. The plant cultivation the last final product wheat company factory bread biscuit. Yes. Then this transformation from a plant is finished product involves 3 types. And the last final stage is the biscuit bread. With the plant seed flour flour biscuit bread cake. But 3 activities are here. 3 economic activities, 3 types of economic activities are here to complete the product. Then first one, primary, secondary and tertiary. These are the 3 economic activities. First one, primary activities include all those connected with the extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are
good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of cloth are example of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services, other transport, trade, banking, insurance, and advertising are examples of tertiary activities. നമ്മൾ പറഞ്ഞു this transformation from a plant to finish the product involves three economic activities. Three economic activities are primary, secondary, and tertiary. അല്ലെ, 3 economic activities പറഞ്ഞു. അതിൽ primary activities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Primary activities include all those connected extraction and production. എക്സ്ട്രാക്ഷനും പ്രൊഡക്ഷനും ആണ് ഇത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി. അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ, ഫിഷിംഗ്, ഗ്യാദറിംഗ് ഒക്കെ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഫിഷിംഗ്, ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. കൃഷി നടത്തുക, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ. സെക്കൻഡറി എന്താ? സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സസ്. സെക്കൻഡറി എന്താ? പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സസ്, അതായത് ഈ നട്ട സാധനങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഫിഷിംഗ്, agriculture and gathering are the examples of primary activities. Primary activities include those connected with the extraction and production. Secondary activities are concerned with the processing of these activities, അല്ലെങ്കിൽ these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, then weaving of cloth. These are the example of such this activity. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ? മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുക. 3 വീവിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് നെയ്തെടുക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരിക. തേർഡ് വൺ എന്താ? തേർഡ് വൺ ഈസ് ടെർഷ്യറി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ടെർഷ്യറി ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻസ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. അതായത് പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറിക്കും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് വാഹനങ്ങൾ അല്ലെ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ട്രേഡ്, ബാങ്കിങ്. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പണം വേണം, ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ്. Then insurance, advertising, transport, trade. These are the examples of tertiary activities. മനസ്സിലായോ? അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തുക എന്നുള്ളത് എന്താ? പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി. അതിന്റെ സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ത്? അതിന്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ്, അതായത് ബേക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ. Then third one is support primary and secondary activities, that is transport, banking, insurance, advertising അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗോതമ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, അതെന്താ? അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ആ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി. സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി എന്താ? ബേക്കിംഗ് ബ്രെഡ്, that is a secondary activity. Tertiary activity is which one? Tertiary activity എന്താ വരിക? അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്? ആട്ട, അതായത് അതിനെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ബ്രെഡിന് എന്തോ ഒരു ബ്രെഡ് ചെലവാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യം, അത് ടെർഷ്യറി ആക്ടിവിറ്റി. Got it? Yes. Then agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. Agriculture is important activity, അല്ലെങ്കിൽ primary activity. Agriculture is primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, rearing animals, etc. are including in agriculture. Alle? Then 50% of the persons are engaged in agriculture. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ 50% ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ 100 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ 50 ആൾക്കാരും ഏതാണ്? അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. 2/3 of population is still dependent on agriculture. അതായത് 2/3 ആൾക്കാരും, ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയിലെ 2/3 വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാസ് പോപ്പുലേഷൻ
2/3 of India's population is still dependent on agriculture. Got it? Yes. Then favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫേവറബിൾ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് സോയിൽ, നല്ല മണ്ണ് വേണം അല്ലെ? കുറെ പാറയുള്ളടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് അവിടെ ചെടി നട്ടാ കിളുക്കുവോ? ഒരു പ്ലാവ് നട്ടാൽ അതിന് നല്ല അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചക്ക കിട്ടും അല്ലെ? കിട്ടുമോ ശ്രേയ? നെവർ. അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആർ വൈറ്റൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. Two factors are most important for agriculture. Which are the two factors? Topography of soil, then climate. These are the two factors of factors need for agriculture. Yes. The land on which crops are grown. That is, the crops valarunna land in nammal oru peru parayum endane? Arable land. Endha paraya? Arable land. Underline cheyido. The land on which the crops grown is known as arable land. Arable land alla, sorry, arable land. In the map kando, map you can see the agricultural activities is concentrated those regions of the world. ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് agricultural activities ഉള്ളതിലെ ഒരു map you can see the page number 39. Arable land in there. North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean. Yes. Repeat. There are 3 types of economic activities relating with the agriculture: primary activity, secondary activity, and tertiary activity. Primary activities include those connected with the extraction and production. Extraction and production of natural resources. Then agriculture, fishing, then gathering of wood. These are the examples of primary activities. Then secondary activities concerned with the processing of these resources, then manufacturing, weaving, then baking, bread, etc. These are the examples of secondary activity. Then tertiary activities supports primary and secondary activity. Tertiary, that is the third activity, third economic activity. These tertiary activities always supports primary and secondary activities. Then transport, then banking, insurance, advertising. These are example of tertiary activities. Then agriculture. Agriculture is primary activity. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, and other flowers and other flowers, then rearing animals, etc. Then 50% of the 50% persons are engaging in agriculture. India's population, I think 2/3 of the India's population is still dependent on agriculture. Then 2 factors, most important 2 factors, depending on agriculture, that is topography, favorable topography of soil and climate. Favorable topography of soil and climate are the vital agricultural activity, vital for agricultural activity. Got it? Okay. Yes. Next, page number 39. Do you know agriculture, sericulture, pisciculture, then viticulture and horticulture? Agriculture, we heard about agriculture.
Then sericulture also we heard about. Then horticulture we heard about. Then pisciculture and viticulture. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അത് കേട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ, സെറികൾച്ചർ, pisciculture, then viticulture and horticulture. What is agriculture? What is agriculture? The science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is called farming. The cultivation on the soil, മണ്ണിൽ cultivate ചെയ്യുന്ന, മണ്ണിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Agriculture എന്ന് പറയാം അല്ലേ? Yes, raising crops ഉണ്ടാക്കുക. Then rearing livestock, rearing animals. These are including in agriculture. Then second one, sericulture. Second one is sericulture. What is the meaning of sericulture? Sericulture, commercial rearing of silkworms. Commercial rearing of silkworm. അതായത് പട്ടുനൂൽ പുഴുവില്ലേ, അതിനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അതിന്റെ ഉൽപാദനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സെറികൾച്ചർ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിൽക്ക്വർമിനെ? ഉണ്ടോ? യെസ്. അപ്പൊ സിൽക്ക്വർം കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സെറികൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. Then it may supplement the income of the farmer. ഫാർമറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സെറികൾച്ചർ. Then third one, pisciculture. Pisciculture നോക്ക്, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ ആ വേർഡ് മാത്രമേ പരിചയമില്ലാതെ ഉള്ളൂ. എന്താ അത്? ഫിഷിംഗ്, ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് ഫിഷ്, മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക. മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ? സ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് പോൺസ്. പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോൺസിൽ, കുളങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പിസ്കികൾച്ചർ എന്ന് പറയാ. Then next one is viticulture, cultivation of grapes. മുന്തിരി കൃഷി. Cultivation of grapes are viticulture. Last one is horticulture. The horticulture, growing vegetables, flowers and fruits for commercial use. അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എക്സാമിന് വരുമ്പോ അല്ലെ ശ്രേയെ, ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണോ? മിസ്സേ 3 ഓർഗൻസ്, നമുക്ക് 5 ഓർഗൻസ് ഇല്ലേ മിസ്സേ ഗവൺമെന്റിന്? ഒരാൾ ചോദിച്ചതാ എക്സാം കഴിഞ്ഞപാടെ, മിസ്സേ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിന് എത്ര ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്? ആരാന്നറിയോ? ചോദിച്ച ആളെ അറിയണോ? ക്ലൂ മതിയോ? ക്ലൂ, ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഇജാസ് അല്ല കേട്ടോ, മുടിയൊക്കെ മടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുന്നിലോട്ട് ഇട്ടൊരു ഒരു വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടൊരു കുട്ടി അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. മുടി വേക്കോട്ട് ഇട്ടു. ഇപ്പൊ അവള് തന്നെ ഇങ്ങനെ കയ്യും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? ഇനി നാളെ ഞാൻ സെറികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ എഴുതുന്നത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആയിരിക്കും. അത് പാടില്ല കേട്ടോ, മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ, നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ കുറെ മാറ്റം തെറ്റ് വരും. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മാറിപ്പോവും അല്ലേ? നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെ? അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ, അല്ലെ വേർഡ്സ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാതെ ശ്രേയനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല. ശ്രേയ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എക്സാമിന്. കാരണം മിസ്സേ ഇത് എത്രയാ മിസ്സേ ഇങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്. സെക്കൻഡ് മക്കളെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കോള് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,
Then agriculture, science and art of cultivation on the soil. Then sericulture, commercial rearing of silkworms. Then pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks or ponds. Then viticulture, cultivation of grapes. Then horticulture, growing vegetables, flowers and fruits. മാറിപ്പോയാല് തല ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓ ശ്രേയ തല തപ്പി നോക്കുക, എന്റെ മിസ് എന്റെ തല പൊട്ടിക്കാനോന്ന്. ഈ ശ്രേയ ആള് കൊള്ളാലോ. അവൾ അന്നേരം തല തൊട്ടത് കണ്ടോ നിങ്ങള്? അവൾ അന്നേരം തല തൊട്ട് നോക്കി. എന്താടി ഇങ്ങനെ? ശ്രേയ വിചാരിക്കുന്നു മിസ്സിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു, മിസ് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അല്ല ശ്രേയ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ. അതാണ് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ സ്നേഹം കൊണ്ടാട്ടോ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. ചുമ്മാ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാസ് മാത്രമായ ബോറിംഗ് അല്ലേ? കുറച്ചു നേരം ചിരിച്ച് റിലാക്സ് ഒക്കെ വേണ്ടേ അല്ലേ? വേണം, അതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫെയ്ത്തിന് ഇജാസിനൊന്നും അഹങ്കാരം ഇല്ല. ബ്ലൂബെറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ആണ് അവര്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ നോക്കിയാട്ടെ അവർക്ക്. ഫെയ്ത്തിന് ലേശം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അല്ല ഫെയ്ത്തേ? ഇല്ല. ഓക്കെ മക്കളെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാം സിസ്റ്റം. Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery, and labor. Some of the operations involved are ploughing, sowing, irrigation, weeding, and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy, and poultry products. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഫാം സിസ്റ്റം നോക്ക്. അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ഫാമിംഗ് ക്യാൻ ബി ലുക്ഡ് അറ്റ് ആസ് എ സിസ്റ്റം. അഗ്രികൾച്ചറും ഫാമിങ്ങും ഒരു സിസ്റ്റം ആണല്ലേ? ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻപുട്സ് ആർ സീഡ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, മെഷീനറി, അതുപോലെ ലേബർ. എന്ത് വേണം? ഫാമിങ്ങും അഗ്രികൾച്ചറും ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീഡ്സ് വേണം, വേണ്ടേ? വിത്തുകൾ വേണ്ടേ? പിന്നെന്ത് വേണം? ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, വളം വേണ്ടേ? വേണം. പിന്നെയോ മെഷീനറി, ആവശ്യമായ മെഷീനറി വേണം. പിന്നെ ലേബർ അല്ലേ? ഇത്രയും വേണം. സം ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആർ പ്ലഫിംഗ്, സോയിങ്, ഇറിഗേഷൻ, വീഡിങ്, ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്? ഫാമിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്? ആൻമരിയ ഈസ് ടോക്കിംഗ്. ആൻമരിയ, അടി വേണോ എനിക്ക്? ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും അവിടെ, സംസാരിക്കാതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാമിംഗ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം. ഫാമിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ലുക്ഡ് അറ്റ് എ സിസ്റ്റം. Then we want some inputs, seeds, then machinery, labor, and fertilizers. Then different operations are going on there. Different operations such as sowing, irrigation, weeding, and harvesting. These operations are going on there. അല്ലെ? അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Then the outputs from the system include crops, wool, dairy, poultry products. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സീഡും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയും ലേബർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇറിഗേഷനും വീഡിങ്ങും സോയിങ്ങും ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലഫിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക? ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു? ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സീഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മെഷീനറി ലേബേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എന്താ കിട്ടുക? ക്രോപ്സ് കിട്ടും അല്ലേ? അല്ലെ? ക്രോപ്സ്, വൂള്. ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്രോപ്സ് കിട്ടും. ദെൻ സെറികൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് കിട്ടും? വൂള് കിട്ടും. ആണോ? ദെൻ ഡയറി, പോൾട്രി അല്ലെ? പോൾട്രി പ്രോഡക്ട്സ്. ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? Then types of farming. Next one is types of farming.
Farming is practiced in various ways across the world, depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor, and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. Two types of farmings are here. Then next we are going to study about two types of farming. Which are the two types of farming? Subsistence farming and commercial farming. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, ഇപ്പൊ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. വായിച്ചോ? വായിച്ചല്ല? യെസ്. ഇനി എന്താണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫാമിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മെയിൻ ടൈപ്സ് അല്ലെ? രണ്ടായിട്ട്, ടു മെയിൻ ടൈപ്സ്, പ്രധാനമായി രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്? എന്താ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നോക്ക്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ടു മീറ്റ് the needs of farmers' family. Traditionally, low levels of technology and household labor and are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. ആദ്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാമിങ്ങിനെ മെയിനായി രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്നും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് എന്നും. ഇനി സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ്ങിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ? ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്നും പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്നും. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മെയിനായി രണ്ടായി തിരിച്ചു അല്ലെ? ഫാമിങ്ങിനെ മെയിനായി, ഫാമിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു, സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ്. Then again subsistence farming again can classified into intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. ഇനി എന്താണ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? ഫാമിംഗ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് ഫാമിലി. അതായത് കർഷകന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. മനസ്സിലായോ? നീഡ്സ് ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ഫാമിലി, അതായത് ഫാർമറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കൃഷി നടത്തുക. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? വിൽക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, പച്ചക്കറി ആയാലും നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നെൽകൃഷി ആയാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ, ചേമ്പ്, ചേന എന്തോ ആവട്ടെ, അത് നമുക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കാനല്ല,
നമുക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. Got it? Yes. For subsistence farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Then levels of technology, household labor are used to produce small output. അതായത് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെയൊന്നും പണിക്ക് വെക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ പണിയെടുക്കാം അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെന്താ ഒരുപാട് ഇൻകം, ഒരുപാട് വരുമാനം ഒന്നും ചെലവാക്കാതെ അല്ലെ, ഒരുപാട് മെഷീനറി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മാത്രം കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താം. ഇനി അതിനെ തന്നെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെ, ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്. എന്താ ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇന്റൻസീവ്? അതായത് സ്മോൾ പ്ലോട്ടിൽ കൃഷി നടത്തുക, കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പോ 5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഏക്കറിൽ ഞാൻ കൃഷി നടത്തുമോ? Okay. Then intensive subsistence agriculture. എന്താ intensive നോക്കാം. The farmer cultivates a smaller plot of land using simple tools and more labor. Simple tools and more labor. Climate with a large number of days with sunshine and fertile soils. The intensive എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, intensive farming എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, farmer cultivates a small plot of land. ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം, കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം കൃഷി നടത്തുക. എന്താ? ചെറിയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ, ചെറിയ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ചെറിയ ടൂൾസ് ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും, മോർ ലേബർ അല്ലെ. അതായത് ചെറിയ തൂമ്പയോ ചെറിയ കുഞ്ഞു കത്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കൃഷിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് കുറെ കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? താറാവ്, കോഴി, മുയല്, ആട് അല്ലേടാ? അല്ലേ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യടാ, ചെയ്യടാ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യടാ. ഇപ്പം പറ്റി അല്ലേ? ഫെയ്ത്തിന് കുറെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതാ ഷോണിന് എന്താടാ? ആടുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പ്രാവും ഉണ്ട്. ഓ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഷോണിന് സെയിമാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഷോണിന് ഒപ്പം സെയിമാ. സെയിം ആണോ? എനിക്കാരോ ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല മിസ്സേ, പ്രാവൊന്നും രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വളർത്തി വലുതാക്കിട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാനായി. Then any doubt anybody? ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ചിരിച്ചു അല്ലെ, കുറെ തമാശയൊക്കെ ആയി പോയി. അതുകൊണ്ട് അല്ലേ, അതല്ലേ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ എന്നും മസിൽ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. യെസ്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കാം. read the textbook many times. Okay, take it serious. Then all of you read the textbook many times, more and more. Then you can study agriculture, sericulture, pisciculture, then viticulture and horticulture. Then types of farming, subsistence farming and commercial farming. അതിൽ subsistence farming ഉം intensive farming ഉം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. Okay, bye bye.